All of you welcome. Today we are discussing a problem from fund flow statement with its solution. So we are moving to the question now. From the balance sheet of X Limited, make out a schedule of changes in working capital and a fund flow statement. I think you remember what are the steps that you have to follow while preparing a fund flow statement. If you have any doubts, you can go for the previous parts of fund flow statement. It will be clear to you. Anyway, we can move to the balance sheets. The 2 years balance sheets which are given 2013 and 2014. On the asset side, the first item is goodwill. 2013 it is 1,15,000 and 14 it is 90,000. Land and buildings 2 lakhs and 1,70,000. Okay, plant 80,000 2 lakhs. Debtors 1,60,000 2 lakhs. Stock 77,000 and 1,09,000. Bills receivables 20,000 30,000. Cash 15,000 and 10,000. Cash at bank 10,000 8,000. So the total of asset side it is given there. Now we can look what are the items which are given on the liability side. The first item is equity share capital 3 lakhs and 4 lakhs. Preference share capital 8%. Redeemable preference share capital 1,50,000 1 lakh. General reserve 40,000 70,000. Profit and loss account 30,000 48,000. Proposed dividend 42,000 50,000. Creditors 55,000 and 83,000. Bills payables 20,000 16,000. And lastly, provision for tax 40,000 and 50,000. So that the total of your balance sheet for 2013 is 6,77,000. For the year 2014, it is 8,17,000. So these are the additional information which are given. First item is depreciation of rupees 10,000 and rupees 20,000 have been charged on plant and land and buildings respectively in 2014. But depreciation of the year 2014 ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. Depreciation for plant is 10,000 and for land and buildings it is 20,000. Second item is an interim dividend of rupees 20,000 has been paid in 2014. Income tax of rupees 35,000 has been paid in 2014. In this question also we are treating proposed dividend and provision for taxation as a long-term liability, a non-current liability, right? So first of all, for preparing a fund flow statement, you have to prepare schedule of changes in working capital. Secondly, you prepare the important ledger accounts of non-current items for finding out the hidden transactions. Thirdly, you compute fund from operation. Last step is the preparation of fund flow statement. So first of all, we can move to the schedule of changes in working capital. You know that schedule of changes in working capital is a statement which takes into account only current assets and current liabilities which are given in your balance sheet, and that is prepared to know the amount of increase or decrease in working capital. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാലോ. ഇനി ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യും? ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ബാലൻസിങ് ഫിഗറായിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കുക? കറണ്ട് അസറ്റ്സ്, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ എടുക്കാവൂ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ സ്പെസിമെനൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ദർ വിൽ ബി ഓൾ ടുഗദർ 5 columns. First column for particulars, second column for the year 2013, third column for 2014, fourth column increase in working capital, and last column for decrease in working capital. So this is your schedule of changes in working capital. 5 കോളം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അറിയാലോ. ഇൻഡിവിജ്വലി കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് from balance sheet that you have to take, and that is to be entered in
ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം നമുക്ക്. വാട്ട് ആർ ദി കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്നുള്ളത്? ഡെറ്റേഴ്സ്, സ്റ്റോക്ക്, ബിൽസ് റിസീവബിൾസ്, ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക്. ഇത്രയാണ് എന്ത് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഉള്ളത്. കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷനെയും പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റിനെയും നമ്മൾ നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അത് എൻട്രി ഇല്ല. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബിൽസ് പേയബിൾസ് അത് ടു കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ എൻട്രി ചെയ്യണം. കണ്ടല്ലോ, ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ 2 വർഷത്തെ വാല്യൂ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യും. ഡെറ്റേഴ്സ് 1,60,000 2 lakhs. ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് ബൈ ₹40,000. ഡെറ്റേഴ്സ് 40,000 ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മീനിങ് എന്താണ്? കറണ്ട് അസറ്റ്സ് 40,000 ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ലീഡ്സ് ടു ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് കോളത്തിൽ 40,000 എൻട്രി ചെയ്യും. അതുപോലെ ഓരോന്നും നോക്കും അല്ലേ. അവസാനത്തെ ബാങ്ക് നോക്കിക്കേ. ബാങ്ക് 10,000 that is decreased to 8,000 in 2014 അല്ലേ. 13-ൽ 10,000 ഉള്ളത് 14-ൽ ആയപ്പോൾ എത്രയായി? 8,000 ആയി. എന്ന് വെച്ചാൽ 2,000 rupees ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് നിങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ 2,000 rupees കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കുറയും? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയും. ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, കറണ്ട് അസറ്റ്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഈക്വൽസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഫിഗേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണ്? ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ലീഡ്സ് ടു എ ഡിക്രീസ് ഇൻ യുവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിക്രീസ് കോളത്തിൽ എന്ത് എൻ്റർ ചെയ്തു? 2,000 rupees എൻ്റർ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ കേസ്. 2 എണ്ണമാണുള്ളത്. കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 55,000 ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു 83,000. 28,000 കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി കൂടി. കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്താകും? നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിക്രീസ് കോളത്തിൽ എന്തെഴുതിയത്? ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ 28,000. ബിൽസ് പേയബിൾസ് നേരെ തിരിച്ചാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഡിക്രീസാണ്. 4,000 rupees ഡിക്രീസാണ് ഉണ്ടായത്. 4,000 rupees ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി. നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ലീഡ്സ് ടു ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ചെയ്യണം, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ടോട്ടൽ ചെയ്യണം. കറണ്ട് അസറ്റ് ഓഫ് 2013 ഈസ് 2,82,000. കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി അമൗണ്ട്സ് ടു ₹75,000. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2013 വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ 2,07,000. എങ്ങനെ കിട്ടും? 2,82,000 മൈനസ് 75,000. 2014 എടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് 2,58,000. അപ്പോൾ 2 വർഷത്തെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടി. 13 വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ 2,07,000 ആണ്. 14 വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ 2,58,000 ആണ്. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ ഉണ്ടായത്? ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായത്? 51,000 rupees ഇൻക്രീസ് ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ ഉണ്ടായത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ബാലൻസിങ് ടോട്ടൽ. 2,58,000 ആക്കും. ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് അവിടെ കാണിക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ 86,000 ആക്കും. ലാസ്റ്റ് 2 കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ദ ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഡിഫറൻസ് 51,000 ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഡിക്രീസ് കോളം ആസ് എ ബാലൻസിങ് ഐറ്റം. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് തീർന്നു. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കുന്ന ഷോർട്ട് എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ 4 മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ്. സോ ഈസി, സോ സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ കറൻറ്റ് ഐറ്റംസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഹിഡൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഐറ്റംസിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ പ്രിപ്പയറിങ് ദ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റ്. ഓക്കെ, പ്ലാന്റിൻ്റെ വാല്യൂ 80,000 and 2 lakhs. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും പ്ലാന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്
എന്ത് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 10,000 rupees ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ്ഡ് ഓൺ പ്ലാന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ തന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എൻറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്ലാന്റ് അക്കൗണ്ട്, ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു എൻറ്റർ ഫസ്റ്റ്. All assets are having a debit balance and all liabilities are having a credit balance that you have to remember. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്താണ്. ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ജേർണൽ എൻട്രി? ഡിപ്രിസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു പ്ലാന്റ് അക്കൗണ്ട് 10,000 rupees. സോ ബൈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ 10,000 that we enter. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ there is a difference of rupees 1,30,000 on the debit side. That is assumed to be the purchase of plant. അല്ലേ, 80,000 പ്ലാന്റുള്ള 2 lakh ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും there is an increase in the value of plant means there is a purchase of plant. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്? 1,30,000 rupeesനാണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്. പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ ലയബിലിറ്റി. Opening and closing balances that you have to enter. Opening balance on the credit side and closing balance on the debit side. 42,000 and 50,000 അത് നമുക്ക് തന്നതാണ്, ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ളതാണ്, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി. പിന്നെ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? An interim dividend of rupees 20,000 has been paid in 2014. ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ദി പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്. പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ്. എത്രയത്? 20,000. ദെൻ വി വിൽ ബാലൻസ് ദി അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസസ് എൻറ്റർ ചെയ്തു. ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എൻറ്റർ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒന്നും കൂടെ എടുക്കാം. ഇതിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് 2 വർഷത്തെ കൊടുത്തത് കണ്ടോ? 42,000 50,000. 42,000 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് ഓഫ് 2013 ആണ്. 14 50,000 ആണ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 42,000 പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഇൻ 2013 ഈസ് പെയ്ഡ് ഇൻ 2014. 13 പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് 14 കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മളതിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യും. നോക്കാം. കണ്ടല്ലോ, ക്യാഷ് ടു ക്യാഷ് 42,000. പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് 42,000. ഓക്കെ, നൗ വി വിൽ ബാലൻസ് ദി അക്കൗണ്ട്. ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ on the credit side we are having a balancing figure of 70,000. അതാണെന്ത്? that is the dividend proposed during this year, that is debited in our profit and loss account this year 2014. So while computing fund from operation, that is an item that you debited to your profit and loss account, so that is to be added back to your net profit for getting the real trading profit. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ അതെവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ളതാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിനെ തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ്. ഇതിലെല്ലാ ഐറ്റംസും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസസ് എടുത്ത് എഴുതണം. ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് ഈ വർഷം നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും 42,000, അത് എൻ്റർ ചെയ്തു. ദെൻ വി വിൽ ബാലൻസ്. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ്, ദ ഡിവിഡൻറ്റ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് ഇയർ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ആഡഡ് ബാക്ക് വൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അത്രയാണ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ കേസ്. നൗ വി മൂവ് ടു ദി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ. These are the two important items that you have to prepare ledger accounts. Okay. Provision for taxation endana, that is also a liability, a long term liability. So all liabilities are having a credit balance that you remember. Opening and closing balances that we enter first.
Then the adjustment says that income tax of rupees 35,000 has been paid in 2014. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മൾ എൻറ്റർ ചെയ്യും. Provision for taxation account debtor to cash 35,000 that also we entered. Then we will balance provision for taxation account. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാലൻസിങ് ഫിഗറാണ് 45,000. അതെന്താണ്? That is the provision made during this year. That also we debit to profit and loss account. അത് കാരണം നമ്മളുടെ റിയൽ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അത്രയും കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. We want the real trading profit, that is the fund from operation. While computing fund from operation, that we have to add back. അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഇയർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവിഷൻ മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ഇയർ, ഈ രണ്ട് ഐറ്റം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം. അത്രേ ഓർക്കാനുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത്രേ മാക്സിമം ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് പകരം അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എൻറ്റേർഡ് ഓൺ ദി ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്പെസിമെൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ്. ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ എൻറ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്ന് എഴുതിയത്. ക്ലിയർ നോ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ എഴുതുക? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് എഴുതുക. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാം. ഇനി അങ്ങനെ എഴുതിയാലും ദറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെസസറി ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് വി പ്രിപ്പയർ. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണെന്ത്? കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ. ഫോർ ദാറ്റ് വി പ്രിപ്പയർ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്തെഴുതും? 2 ബാലൻസസ് എഴുതണം. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ 2 ബാലൻസസ്. നമുക്ക് തന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ 2 ബാലൻസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് 30,000 ആണ്, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് 48,000 ആണ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ തന്ന ഐറ്റംസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുന്നു, അത്രേ ചെയ്യണുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പോൾ opening balance is shown on the credit side because it's a liability. Closing balance on the debit side. അത് രണ്ടും എടുത്ത് എഴുതി 30,000 and 48,000. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോൺ ഫണ്ട് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ്. നോൺ ഫണ്ട് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയും. നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റം എന്ന് പറയും. എന്താ അത്? That is an item of expense which do not require any payment of cash. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ. ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? അത് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് റിക്വയർ എനി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റം ഡിപ്രിസിയേഷൻ. അതുപോലെയുള്ള നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ക്യാഷ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ടു ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പഴയ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണ്. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ എൻറ്റർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഡിപ്രിസിയേഷൻ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സേസ് 10,000 rupees ഓൺ പ്ലാന്റ്, 20,000 ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് ചാർജ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ഇയർ. സോ ടോട്ടൽ 30,000 ദാറ്റ് ഈസ് എൻറ്റേർഡ് ഹിയർ. ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ വാല്യൂ 2 വർഷത്തെ വാല്യൂ നോക്കാം. 1,15,000 ആണ് 2013. 2014 അത് 90,000 rupees-ആണ്. അപ്പോൾ ഗുഡ് വിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് 90,000 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എത്രയാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തത്? എത്രയാണ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? 1,15,000-ഉം 90,000-ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 25,000 ആണ്. ഓക്കെ, ജനറൽ റിസർവ് 40,000 ആണ് 13. 2014 അത് 70,000 ആണ്. അപ്പോൾ 30,000 rupees അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് അത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ദാറ്റ് 30,000 ഓൾസോ വി എൻറ്റർ. പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ്, നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 70,000 rupees. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിവിഡൻറ്റ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ഇയർ ദാറ്റ് ഓൾസോ ടു ബി ഡെബിറ്റഡ്. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ വി കമ്പ്യൂട്ടഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ that also we enter on the debit side. So these are the items that we have to enter on the debit side of
അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നോക്കാം. ബാലൻസ് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയത് നമുക്കറിയാം. വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല, വേറെ അതർ ഇൻകംസ്, നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ക്യാഷ് ഇൻകംസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല. സോ വി വിൽ ബാലൻസ് ഇറ്റ്. സോ വൈൽ ബാലൻസിങ് ഇറ്റ്, ദ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ യു get is rupees 2,18,000. that is the fund from operation. സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഇതിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്നുള്ള ഫിഗറിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് 30,000 ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 2,18,000 ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ. ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദി കമ്പനി ഫ്രം ദ ബിസിനസ്, അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദർ ആർ 2 sides. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ സോഴ്സസ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ യൂസസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫണ്ട്. 2 സൈഡാണുള്ളത്. നമ്മളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കണം, അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നോക്കണം, ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എടുക്കണം, ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കണം. ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വന്ന എന്തെങ്കിലും ഹിഡൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ only those transactions which are having an influence on our working capital will be taken in schedule of changes in working capital. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് അങ്ങനെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ transaction involves one current item and one non current item, ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുക. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ സോഴ്സായിട്ട് കാണിക്കും, ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കി കാണിക്കും, അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടായിട്ട് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് one current item and one non-current item, definitely there will be a flow of fund, there will be a change in your working capital. That may be inflow or outflow of working capital, depends upon inflow or outflow that you enter in your fund flow statement on the sources side or on the application side. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, നമ്മളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 3 lakhs and 4 lakhs. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 1 lakhൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട്. ജേണൽ എൻട്രി നിങ്ങൾക്കറിയാം, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റഡ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റാണ്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് അസെറ്റും ഒരു ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷിൻ്റെ അകത്ത് 1 lakh ഇൻക്രീസ്, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അകത്ത് 1 lakh ഇൻക്രീസ് വരുത്തിക്കും. സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഐറ്റം 1 lakh rupees ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റവും ഇതേപോലെ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യും. അസറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് 2 lakhs ഉണ്ട്, 1,70,000. 2 lakhs and 1,70,000. 2 lakhs 2013 വാല്യൂ ആണ്, 14 1,70,000 ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്? 30,000 ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ലാൻഡിന് സാധാരണ അപ്രിസിയേഷനാണ് ഉണ്ടാകുക, ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ലാൻഡ് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ്. നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത്, ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് ₹20,000 ഈസ് ചാർജ്ഡ് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ്. അപ്പോൾ 20,000 ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 10,000 rupees. ദാറ്റ് 10,000 rupees കുറവ് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്, അല്ലേ? ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺഫ്യൂഷൻ മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ എ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്. അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും,
ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഓഫ് 10,000 കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്. ജേർണൽ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് എൻ്റർ ചെയ്യും? ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. 10,000 വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ 10,000 ആണ് ഇവിടെ. അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിന് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതിരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ 2,18,000 അത് എൻ്റർ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിലേക്ക് നോക്കാം. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 8% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 1,50,000 ഉള്ളത് 1 lakh ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് 50,000 പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിഡീംഡ്. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യുക ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഈസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബിസിനസ്, ക്യാഷ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ്, ദാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് എഫക്റ്റിംഗ് യുവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, യുവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻറ്റേർഡ് ഓൺ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡ്. റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലാന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് 1,30,000 വാല്യൂ വി ഗോട്ട്. ദറ്റ് ഓൾസോ പർച്ചേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ്. വൺ ഐറ്റം ഈസ് എ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്, അനദർ ഐറ്റം ഈസ് എ കറണ്ട് അസെറ്റ്. അതും എന്താണ്? നമ്മുടെ ക്യാഷിൻ്റെ അകത്ത് കുറവ് വരുത്തും, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അകത്ത് ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ യൂസേജ് ഓഫ് യുവർ ഫണ്ട്, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, റൈറ്റ്? സോ പർച്ചേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്. ഡിവിഡൻറ്റ് പെയ്ഡ് ടോട്ടൽ എത്രയാണ്? നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന 2 items ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ളത്, 42,000 ആൻഡ് 20,000. ടോട്ടൽ ഡിവിഡൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഈസ് 62,000. ഓക്കെ, അതും എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മേക്കിംഗ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ യുവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിൽ കാണിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് ആണെങ്കിലും നോക്കാം. ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 35,000 rupees കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതും എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മേക്കിംഗ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ യുവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. 35,000 ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് appearing on the application side or user side of fund flow statement. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല, കിട്ടിയ മാക്സിമം ഇൻഫോർമേഷനൊക്കെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ 51,000 ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് പുട്ട് ഓൺ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡ് ആസ് എ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ, ബാലൻസിങ് ഐറ്റം. ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ 51,000 കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് യുവർ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് 3,28,000. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഓർ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ. അത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ യുവർ പ്രോബ്ലം ഈസ് റൈറ്റ്. ഒക്കെ കറക്റ്റാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലായാലും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യുവർ ആൻസർ ഈസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ you know that for your examination purpose you have to treat provision for taxation and proposed dividend as a long term liability or as long term liabilities. ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ആയാലും പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആയാലും ഉള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇനഫ്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. Okay, so that we can wind up now.